நியூஸ் 7 தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். BS அப்துல் ரஹ்மான் கிரசன்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வழங்கும் கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பது நான் மோகன்ராஜ் பழனி. +2 முடிவுகள் வெளிவந்து சில நாட்கள் ஆகியிருக்கும் இந்த சூழலில் அடித்து கல்லூரி படிப்பில் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கலாம், எந்த பாடப்பிரிவை தேர்ந்தெடுக்கலாம், எந்த கல்லூரியை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்பது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளும் சந்தேகங்களும் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கும். அதற்கு விடை காணும் நிகழ்ச்சிதான் இன்றைய கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சி. முதலில் BS அப்துல் ரஹ்மான் கிரசன்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கல்லூரி குறித்த தொகுப்பை பார்க்கலாம். So in the last year, in March, when the lockdown was announced due to pandemic, our institute immediately switched over to online mode. Our faculty are well trained and well versed in the conduct of classes in the online mode. Our students also adapted to this kind of online education immediately. And without any hassle and without any problems, we are able to continue our teaching learning process, evaluation and the declaration of the results also on time. We are also able to conduct the convocation in the last year. This year, we are planning to offer quite new programs, particularly in the emerging areas. One among them is the BA Public Policy. It's a unique program which is meant to prepare our students to lead the country in different areas of administration. We want to inculcate the leadership quality through mentorship and through social engagement. And as far as other emerging areas are concerned, like artificial intelligence, data science, we are offering new programs in the master's degree. And one other program is MBA IEV, that is Innovation, Entrepreneurship and Venture Development. This is also a unique program. During this program, the students will be taught theoretical courses and also they have to come out with a new idea and they have to build their own startup and become the entrepreneur. So we focus on emerging areas also. And more than that, based on our performance in teaching, learning, research, innovation, student support, infrastructure facilities we have, and the faculty quality we nourish, and the institutional values and the governance, our institute has been recently awarded by NAAC with the A+ grade, and this is one of the greatest achievements, I would say that, and this grade would be valid for 5 years. So we want to continue to serve our country in a better way so that we add value to our students, they become a useful citizen and they contribute to the growth of our country. Particularly as we imagine or we expect or we envisage that our country should be self-sufficient, and our contribution also will be very much appreciated in the years to come. BS அப்துல் ரஹ்மான் கிரசன்ட் கல்லூரி குறித்த காட்சி தொகுப்பை பார்த்தோம். நிகழ்ச்சியில் BA பப்ளிக் பாலிசி எனும் பாடப்பிரிவு குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்க CRPF முன்னாள் உதவி கமாண்டன்ட்டும் BS அப்துல் ரஹ்மான் கிரசன்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியின் பப்ளிக் பாலிசி பிரிவின் ப்ரோக்ராம் டைரக்டருமான திரு இளஞ்செழியன் நம்மோடு இருக்கிறார். அவரை வரவேற்று நாம் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். முதல்ல உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி, இந்த BA பப்ளிக் பாலிசி அப்படின்னா என்ன சார்? BA பப்ளிக் பாலிசி அதாவது ஜென்ரலாக ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணிவிட்டு
நான் கேண்டிடேட்டாக உள்ளே போகும்பொழுது, ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டாக உள்ளே போகும்பொழுது, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது தான் என்னுடைய பைவோட்டல் ஏரியா. முக்கியமான பிரதானமாக நான் செய்யக்கூடியது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஆனால் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செய்யக்கூடியதை பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபியூ லாஸ், இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபியூ பாலிசின்னு சொல்லுவோம். ரைட், இந்த பாலிசி தான் மக்களுடைய வாழ்வுகளில் வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்கள் எடுத்துகிட்டு வர போகிறது. ஸோ இந்த பாலிசி நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கே சில சயின்ஸ் தேவைப்படும். ரைட், இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் பாலிசி மேக்கிங் தான் இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி. ரைட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஒரு ஆக்ட் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னீங்கனாலும் நேரடியாக சமுதாயத்தில் அதனுடைய ஒரு இம்பேக்ட் இருக்கும். இந்த இம்பேக்ட் இருக்கும், அதை தான் நீங்கள் பிளான்ஸ், பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ரைட், இந்த பாலிசியை நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் அ சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி. இந்த சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி தான் இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி. இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் பாலிசி இல்லாமல் இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசியில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பாலிசி மேக்கிங் சயின்ஸ் இல்லாமல் மற்ற என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எழுதக்கூடிய, அதாவது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் மட்டுமே இல்லை, ஒரு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகக்கூடிய பிள்ளைகள் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் எல்லாம் படிப்பாங்களோ அந்த மொத்த சப்ஜெக்டோடைய எசன்ஸை இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் இண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பிஏ பப்ளிக் பாலிசி பிஏ லெவலில் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு வரோம். இதில் என்னென்ன சிலபஸ் எல்லாம் வரும் சார்? இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி பப்ளிக் பாலிசி தான் கீ, பாலிசி சயின்ஸ் ஆர் பாலிசி மேக்கிங் சயின்ஸ் தான் கீ. இது கூட நாங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுடைய சிலபஸ் அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், இந்தியன் எக்கானமி, என்விரான்மெண்ட், ஹிஸ்ட்ரி, ஜாகிரஃபி, கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஜென்ரல் சயின்ஸ், ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட், இதை எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்போது ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடு ஏன் இந்த கோர்ஸோட இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுனால சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் எழுதாமல் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட ஒரு போட்டித் தேர்வுகள் இருக்குது. அதாவது வேலை வாங்குறதுக்கான போட்டித் தேர்வுகள் ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட போட்டித் தேர்வுகள் இருக்குது. இந்த போட்டித் தேர்வுகளுடைய சிலபஸ் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய காமன் சிலபஸ் எடுத்து இந்த ப்ரோக்ராமில் இன்டகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம் பிஏ பப்ளிக் பாலிசியோடைய எசன்ஸ் கூட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுடைய ஸ்பிரிட்டும் கலந்தது தான் இந்த ப்ரோக்ராம். எந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இந்த படிப்பின் மூலமாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது? நாங்கள் முக்கியமாக பார்க்குறது அரசாங்க வேலைகள். அதாவது எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மாணவர்களை சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு தயார் பண்ணணும். இப்போ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு தயார் பண்ணணும் அப்படின்னா யார் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, யாரும் எழுதலாம். அதாவது ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி எனி ரெக்கக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி, இந்தியாவில் மட்டுமே இல்லை, அவங்க உலகம் முழுக்க இருக்கிற எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படித்தாலும் சரி, ரெக்கக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பேச்சுலர் டிகிரி இருந்தால் போதும், ப்ரொவைடட் அவங்க இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும், இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும். இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதலாம். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் உயர் பதவிகளுக்கான எக்ஸாம், ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஆர்எஸ், ரயில்வே டிராஃபிக் சர்வீஸ், ரயில்வே சர்வீஸ் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனையும், இந்தியன் ஆடிட் அண்ட் அக்கவுண்ட் சர்வீஸ், கார்ப்பரேட் லா சர்வீஸ், ரைட், இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ், அப்படி ஒரு 24 சர்வீஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த சர்வீஸ் தான் எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் போனீங்க அப்படின்னாலும் ஹையஸ்ட் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் இந்த சர்வீஸ் தான். ஸோ இதுதான் எங்களுடைய ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ். ஸோ இது மட்டுமே இல்லாமல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெறும் சிவில் சர்வீஸ் மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சக்ஸஸ் ரேஷியோ ரொம்ப கம்மி. அதனால் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும். ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறதுனால வி ஹவ் என்லார்ஜ் த சிலபஸ். இந்த சிலபஸை கொஞ்சம் வைடன் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு அடுத்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் என்ன. ஸோ யூபிஎஸ்சியோட சிலபஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டோம். யூபிஎஸ்சி ஒரு பாடி, ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி, ஒரு அட்டானமஸ் ஏஜென்சி ஃபார் ரெக்ரூட்மெண்ட். யூபிஎஸ்சியே பல எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் தான் சிவில் சர்வீஸ் இல்லாமல் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸும் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த கோர்ஸ் படித்தா வேறு என்னென்னலாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்? ஆமாம். ஸோ யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுற அத்தனை எக்ஸாம்ஸும் நீங்கள் எழுதலாம். அதாவது சிஏபிஎஃப், சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், சிடிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன், ஐஎஃப்எஸோட ப்ரிலிம்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன், இது இல்லாமல் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அத்தனையும் எழுதலாம். அத்தனை ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதலாம். பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ், ஐபிபிஎஸ், எஸ்எஸ்சி, ரைட், ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் சொல்லுவோம்,
ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் தான் இந்தியாவில் அதிகமாக ஒரு வருஷத்துக்கு ரெக்ரூட் பண்ணக்கூடிய ஏஜென்சி. வங்கி பணிகளும் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அரசு பணிகளை மாநில அரசு, மத்திய அரசு இருந்த எல்லா பணிகளுக்கும் கிடைப்பதற்கான எல்லா பணிகளுக்கும் கிடைக்க என்ன அந்த சொல்றது, பயிற்சி எல்லாமே கிடைக்கும். ஆமாம், மொத்த சிலபஸை இண்டெக்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு. அடுத்ததாக கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி, இந்த மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள், இந்த படிப்பை பிஏ பப்ளிக் பாலிசி முடித்த பிறகு உயர்கல்வி வேறு ஏதாவது மேற்படிப்பு படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் சார்? பிஏ பப்ளிக் பாலிசி படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னீங்கன்னா எம்ஏ நீங்கள் எந்த டிகிரி வேணால் படிக்கலாம். எம்ஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், சோஷியாலஜி, சைக்காலஜி, ஜாகிரஃபி, ஹிஸ்ட்ரி, எம்ஏல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே கிடையாது. ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பிடெக் படிச்சிருந்தீங்கனாலும் எம்ஏ படிக்கலாம். ஆனால் என்ன, சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் மட்டும்தான், நீங்கள் எம்எஸ்சி படிக்க முடியாது. பட் எம்ஏல எந்த டிகிரி வேணால் படிக்கலாம். ஒன்று எம்ஏ பப்ளிக் பாலிசியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்டு சப்ஜெக்ட். ரொம்ப எலைட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மட்டும்தான் எம்ஏ பப்ளிக் பாலிசியை வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. ஸோ எம்ஏ பப்ளிக் பாலிசி அவங்க படிக்கிறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னீங்கன்னா தே பிகம் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவங்க இந்த துறையோட ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிடுவாங்க. இது இல்லாமல் அவங்க லா படிக்கலாம், எல்எல்பி படிக்கலாம், பிஎல் படிக்கலாம். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு அண்டர் கிராஜுவேஷன் டிகிரி அவங்களுக்கு எலிஜிபிள்னு வருதோ அத்தனை மேற்படிப்புகளும் அவங்க படிக்கலாம். மற்ற யூஜி டிகிரிக்கும் இதுக்கு இருக்கிற வேறுபாடு என்ன, இதன் சிறப்பம்சம் என்ன சார்? வேறுபாடுகள் நிறைய இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு பிஏ ஹிஸ்ட்ரியோ, பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரோ, பிஏ ஜியாகிரஃபியோ படிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் படிக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட நான் அந்த சப்ஜெக்டோட ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிறேன். பிஏ பப்ளிக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு சப்ஜெக்ட் இல்லை, இட்ஸ் ஜென்ரலிஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பாருங்க போட்டுட்டு. இட் இஸ் நோயிங் த எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் போட்டுட்டு. அப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், ஒரு ஆட்சியாளரோ இல்லை பப்ளிக் பாலிசி மேக்கருக்கும் எல்லா துறைகளை பற்றியான ஒரு அறிவும் என்ன சொல்ல புரிதலும் இருக்கணும். ஸோ அதனால் இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிஏ பப்ளிக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் எ ஜென்ரலிஸ்ட் சப்ஜெக்ட். நாங்கள் எல்லா சப்ஜெக்டையும் கவர் பண்ணிட்டோம். இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனையும் கவர் பண்ணிட்டோம், சோஷியாலஜியும் கவர் பண்ணிட்டோம், சைக்காலஜியும் கவர் பண்ணிட்டோம். ரைட், நான் சொன்ன ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அத்தனை விஷயங்களும் கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ அப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஓவரால் கவரேஜ் ஆஃப் த சிலபஸ் இஸ் வெரி வாஸ்ட் போட்டு ரொம்ப டீப்பாக போகல. காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அ டிகிரி ப்ரோக்ராம். இது ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் இல்லாமல் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு மாணவனை ஒரு இட் ஆஸ்பயர்ஸ் டு மேக் தம் அஸ் அ லீடர், அவனை ஒரு தலைவராக உருவாக்கக்கூடியது தான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஒரு எய்மே. ஸோ அதற்கான காம்பனன்ட்ஸ் நிறைய இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் நம்ம நிறைய பேசலாம். நேயர் ஒருவர் அழைப்பில் இருக்கார், ஆத்தூர்ல இருந்து ராமர். உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் ராமர். சரி, பிகாம் சிஏ படிச்சிருக்கு பாப்பா. ஹலோ, நீங்க பேசுறது கேக்குது, பேசலாம் ராமர். சார், பிகாம் சிஏ பாப்பா படிச்சிருக்கு, இப்ப மேற்கொண்டு என்ன படிக்க வைக்கலாம்? ஏற்கனவே அங்கே பிகாம் சிஏ படிச்சிருக்காங்களா, மேற்கொண்டு வேற என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி? இல்லை, அவங்க ஏற்கனவே பிகாம் படிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பிகாமோடைய கண்டினியூவேஷனில் போகிறது தான் நல்லது. மேபி அவங்க எம்காம் படிக்கலாம், ஈவன் எம்பிஏ படிக்கலாம், ஈவன் லா கூட பண்ணலாம். குறிப்பாக அரசு துறைகளில் நாம் சேவை புரியணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க, ஆட்சி பணியில் வரணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு டிகிரி ஏற்கனவே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, இல்லை கோச்சிங் சென்டர் போய் படிப்பாங்க. அப்படி படிக்கிறத காட்டிலும் பிஏ பப்ளிக் பாலிசி படிப்பதற்குள்ள பலன் என்ன சார்? இப்போது நீங்களே சொன்னீங்க, இப்போ சாதாரணமாக இப்போ நான் ஒரு இன்ஜினியர், என்னுடைய பாடத்திட்டம் பெருசாக சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் கிடையாது. இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு விருப்ப பாடமாக ஒரு 4 சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் விருப்ப பாடமாக ஒரு 4 சப்ஜெக்ட் இருக்குது. எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், சிவில், இதை மாதிரி ஒரு பேசிக்கான இன்ஜினியரிங் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போது சாதாரணமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் ஆட்சி பணிக்கு தான் போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய 3 ஆண்டு படிப்போ 4 ஆண்டுகள் படிப்பதோ நான் படித்ததோ பெருசாக யூஸ் ஆகலை எக்ஸாமில். பிஏ பப்ளிக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் சிவில் சர்வீஸுடைய சிலபஸ் என்னவோ அதை தான் பிஏ பப்ளிக் பாலிசி ஃபுல்லாக படிக்க போகிறீங்க. அது மட்டுமே இல்லை, அது வந்து ஒரு பகுதி. இது இல்லாமல் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் அ லார்ஜர் ஏரியா போட்டு. அப்போது நான் ஒரு 21 வயதில் நான் என்னுடைய படிப்பை முடிச்சுட்டு தனியாக நான் மறுபடியும் சிவில் சர்வீஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதை விட நான் ஒரு 17 வயசுலேருந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். அப்போது பிஏ பப்ளிக் பாலிசி அந்த 4 வருஷம் அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு கொடுக்குது. நீங்கள் சர்வீஸில் என்டர் பண்ணும்போது ஒரு வருஷமும் ரொம்ப முக்கியம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 23-24 வயசுக்குள்ளே நீங்கள் சர்வீஸ் உள்ள என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட தலைவராக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாநிலத்தோட சீஃப் செக்ரட்டரி ஆகணும் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு சீனியாரிட்டி தேவை.
அப்போ ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் சர்வீஸில் என்டர் பண்ணணும். ஒரு மாநிலத்தோட டிஜிபி ஆகணும் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு சீனியாரிட்டி தேவை. அஃப்கோர்ஸ் மெரிட் சீனியாரிட்டி ரெண்டுமே உண்டு. அப்போ நீங்கள் ஒரு 23 24 வயசுலலாம் இந்த சர்வீஸ்க்குள்ளே போகணும். அப்போ 23 24 வயசில் நீங்கள் சர்வீஸ்க்குள்ளே போகணும் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் சீக்கிரமாக ஆரம்பிக்கணும். அப்போது ஒரு 17 வயசு 18 வயசுலேருந்தே இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கும். மற்றவங்களை காட்டிலும் ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் கூடுதலாக அவங்களுக்கு கிடைக்கும். நிச்சயமா சார். தொடர்ந்து இன்னொரு நேயரும் நம்மோடு இருக்கிறார். சென்னையிலிருந்து அப்சர். அப்சர், உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் சார். அதில் சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். அந்த பாலிசி நான் அட்மிஷன் போட்டேன். அதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் சார் வரும் சார்? இப்போது பிஏ பப்ளிக் பாலிசி, அதாவது பாலிசி மேக்கிங் சயின்ஸுக்கான ஒரு கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது சார். அது ஒரு 14 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது சார். இது இல்லாமல் நான் சொன்ன மாதிரி சிவில் சர்வீஸ்க்கு தேவையான இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், அதை இந்தியன் பாலிட்டின்னு ஜென்ரலாக சொல்லுவோம். ஜாகிரஃபி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுது. ஹிஸ்ட்ரி, அதாவது ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் ஆரம்பித்து போஸ்ட் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி வரைக்கும் கவர் பண்ணிடுறாங்க. ஏன்ஷியன்ட், மெடிவல், மாடர்ன், போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் கன்சாலிடேஷன், ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர், வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே கவர் பண்ணிடுறாங்க. என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சும் கவர் பண்ணிடுறோம். இந்தியன் எக்கானமி கவர் பண்ணிடுறோம். இது இல்லாமல் இன்ட்ரடக்ஷன் டு பாலிட்டிக்ஸ், இன்ட்ரடக்ஷன் டு பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், இன்ட்ரடக்ஷன் டு எக்கனாமிக் ஆர் பொலிட்டிக்கல் எக்கானமி, இன்ட்ரடக்ஷன் டு சோஷியாலஜி, இது எல்லாமே கவர் ஆகிடுது சார். இது இல்லாமல் ஃபஸ்ட் டைமாக இந்தியாவில் என்சிசியை பாடத்துக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரும். அதாவது என்சிசியை பொறுத்த வரைக்கும் தேசிய மாணவர் படை, நேஷ்னல் கேடட் மீன்ஸ் என்சிசி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டியாக தான் இருக்கும். அதாவது ஒரு நான் காலேஜில் படிக்கும்பொழுது என்சிசி அடிஷ்னலாக நான் எடுத்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ப்ரோக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் என்சிசியை நாங்கள் கம்பல்சரி ஆக்கியிருக்கிறோம். அதாவது அதுவும் எலெக்டிவாக தான் வச்சுருக்கிறோம். ஏன் என்சிசியை வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்குமே அதை சாய்ஸாக கொடுக்குறோம். 3 வருஷமும் 6 செமஸ்டர்லேயும் அவங்க என்சிசி வந்து ஒரு எலெக்டிவ் சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிக்க போகிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா என்சிசி 2 வகையில் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஒன்று த சோ கால்டு டிசிப்ளின் சார். டிசிப்ளின், ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பேட்ரியாட்டிசம், பங்க்சுவாலிட்டியே ஒரு டிசிப்ளின் தான் இல்லையா? ஒரு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நேரம் தவறாமை ஒரு மிகப்பெரிய டிசிப்ளின் அது. ஸோ இதை இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுக்கு, தேசபக்தியை என்ன சொல்கிறது எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் என்சிசி ரொம்ப முக்கியமானது. ஒன்று அடிப்படையாக நான் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபிலாசபியாக ஒரு ஐடியாலஜியாக பார்க்கும்போது என்சிசி ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு. ரெண்டாவது, போட்டித் தேர்வோடைய என்சிசியில் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா என்சிசியில் பிஎன்சி சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. இந்த பிஎன்சி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா பல போட்டித் தேர்வுகளில் உங்களுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் கிடையாது. டைரெக்டாக நீங்கள் இன்டர்வியூ ஸ்டேஜுக்கே போயிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு இந்தியன் ஆர்மியில் லெஃப்டினன்ட் ஆர் சப் லெஃப்டினன்ட், அதாவது உங்களோட ட்ரைனிங் முடிஞ்சிச்சுன்னா யூல் பி கால்ட் அஸ் அ கேப்டன். அதே மாதிரி நான் ஏர்ஃபோர்ஸில் போகணும், இந்தியன் நேவியில் போகணும், கோஸ்ட் கார்டில் போகணும், கோஸ்ட் கார்டில் அசிஸ்டன்ட் கமாண்டண்ட்டாக போடணும் அப்படின்னீங்கன்னா இதெல்லாம் அசிஸ்டன்ட் கமாண்டன்றது ஒரு டிஎஸ்பியோட ரேங்க். இப்போ இந்த ரேங்க்கில் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னாலே என்சிசி பிஎன்சி சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் கிடையாது, போட்டித் தேர்வு கிடையாது. நேராகவே நீங்கள் எஸ்எஸ்பின்னு சொல்லுவோம், சர்வீஸ் செலெக்ஷன் போர்டுன்னு சொல்லுவோம், அந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்கு நேராக நீங்கள் போயிடுவீங்க. இதனால தான் என்சிசியை இந்த ப்ரோக்ராமில் இண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். சார், இப்போ அடுத்ததாக இன்னொரு நேயரும் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார். ஞானசேகரன், கோயம்புத்தூர்லேருந்து. ஞானசேகரன், உங்களுடைய கேள்வி என்ன கேட்கலாம் சார். ஞானசேகரன் இணைப்பில் ஏதோ தடங்கள் ஏற்பட்டு அடுத்ததாக உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா, குறிப்பாக இதற்கான ப்ரொஃபஸர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க, மென்டார் இந்த மாதிரியான தேர்வுகளுக்கு ஆளுமை மிகுந்த ஒரு பணிக்கு போகணும்னு நம்ம தயாராகும் பொழுது மென்டார் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். என்ன மாதிரியான மென்டாரை நீங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? ஓகே, இந்த ப்ரோக்ராம் ஒன்று சிலபஸ் படி ஃப்ரேம் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஆப்ரேஷன் இஸ் சக்ஸஸ், த பேஷண்ட் இஸ் டெட்னு சொல்லுவாங்க. அதை மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. அடிப்படையில் ஒரு விஷனை எடுத்துன்னு வந்தாச்சு, அந்த விஷனை டிராஃப்ட் பண்ணியாச்சு, ட்ரீமை டிராஃப்ட் பண்ணியாச்சு, அதுதான் சிலபஸ். இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எப்படி இதை செயல்முறைக்கு எப்படி எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க, ஹவு டு யூ மேக் இட் ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியில் யூ ஹாவ் டு பிரிங், அதாவது யூ ஹாவ் டு பிரிங் பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் போட்டுட்டு. அப்போது சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாரால் டீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ். அப்போ அவங்க தான் அந்த சப்ஜெக்டோடைய நாலேஜை இம்பார்ட் பண்ண போகிறாங்க. நிறையா சப்ஜெக்ட்ஸை ப்ரொஃபஸர்ஸ் தான் எடுக்க போகிறாங்க. ஆனால் இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது மட்டுமே வந்து இதனுடைய அப்ஜெக்டிவ் கிடையாது, இதனுடைய குறிக்கோள் கிடையாது. எக்ஸாமினேஷனை நான் பாஸ் பண்ணணும், போட்டி தேர்வுகளில் நான் வெற்றி பெறணும். அப்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இந்த
தேர்வுகளுடைய நுணுக்கங்களை தெரிந்தவங்க, the nuances of the examination தெரிஞ்சவங்க. ஸோ இவங்களை வச்சு தான் இவங்களை ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம். அதாவது ஒரு சைடில் டீச்சிங் இருக்க போது, இன்னொரு சைடில் கோச்சிங் இருக்க போது. இந்த டீச்சிங்கையும் கோச்சிங்கையும் மெர்ஜ் பண்ணுறோம் ஒரு இடத்துல. ரெண்டாவது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது வந்து ஒரு 3 வருஷம் இல்லையா, 3 வருஷம் வந்து அவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய மோட்டிவேஷன்ஸை வந்து பெரிய லெவலில் நம்ம என்ன சொல்கிறது, யூ ஷுட் கீப் த மோட்டிவேட்டட், ரைட்டா? எப்பயுமே மோட்டிவேட்டடாக இருக்கணும். இனி நான் மோட்டிவேஷன்ன்றது வந்து நான் இன்றைக்கி மோட்டிவேட்டடாக இருக்கிறேன், நாளைக்கு நான் மறந்துடுறேன், அப்படி கிடையாது இல்லையா? இட் ஷுட் சஸ்டெயின். அப்போது இந்த மோட்டிவேஷனை சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் யூஸ், அதுதான் மென்டார்ஸ். மென்டார்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி அவேர்னஸ் எல்லாருக்குமே இருக்குது. நீங்கள் நெட்டை தட்டினீங்கன்னா அவேர்னஸ் போட்டு எல்லாருமே டாக்டர்ஸ் இல்லைங்களா? இப்போ டாக்டர்ஸு கூட நீங்கள் எல்லாம் என்ன நோய் எனக்கு இருக்குது, எந்த மருந்து இருக்குது, அதெல்லாம் நீங்களே கலெக்ட். எந்த மாதிரியான தகுதி வாய்ந்தவர்களை நீங்கள் மென்டார்ஸை பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? மென்டார்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் ப்ரிடாமினண்ட்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்றதுக்காக சர்விங் ரிட்டையர்ட் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அண்ட் ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இவங்க தான் எங்களுடைய மென்டார்ஸ். இவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு இன்ஃபார்மல் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு ஜேர்னியில் இருப்பாங்க. இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே நாங்கள் கரிக்குலத்துலேயே ஒன்று டிசைன் பண்ணது என்ன அப்படின்னா டே வித் த மென்டார்னு சொல்லிட்டு, ஒரு செமஸ்டரில் 2 நாள் அது டே வித் த மென்டார். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவங்க ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து ஈவினிங் டீ சாப்பிட்ற வரைக்கும் தேல் பி வித் த மென்டார்ஸ். அப்போது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களே ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், அவங்க ஐஏஎஸ் எழுதி எக்ஸாமை எழுதி பாஸ் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி சர்வீஸ் வாங்கிட்டு போனவங்க இல்லை. அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-35 வருஷம் காலங்களாக வந்து சேவை புரிந்தவர்கள். அப்போது அவங்க பலதையும் பார்த்துருப்பாங்க. அப்போ இந்த ஒரு நாள், அதாவது செமஸ்டரில் 2 நாள், ஒரு வருஷத்தில் 4 நாள் அப்படின்றத இவங்களோட நெருங்கி பழகிற வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அப்போ இன்ஃபார்மலாக நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் பகிர்ந்துக்க முடியும். போட்டு ஜென்ரலாக ஒரு கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் கேட்காம ஒரு அவங்க ஒரு ஃபாதர்லி ஃபிகர் ஆகிடுவாங்க, எனக்கு ஒரு அப்பா மாதிரி ஆகிடுவாங்க, எனக்கு ஒரு அம்மா மாதிரி ஆகிடுவாங்க அவங்க போட்டு. அப்போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்னால் லேர்ன் பண்ண முடியும். இன்னொன்று ரியாலிட்டி என்னன்றது எனக்கு தெரியும். லைஃப் சேஞ்சிங் மொமெண்ட்டாக இருக்கும் போட்டுட்டு. ஸோ மென்டார்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிற்பி அவங்க. அந்த மென்டார்ஸில் நான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஹைலைட்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராம் தான். சார், அடுத்ததாக உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி, இது வந்து இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி அப்படிங்கிறது ஆளுமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய, உருவாக்கக்கூடிய ஒரு படிப்புன்னு சொன்னீங்க. ஆளுமையை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு என்ன மாதிரியான பயிற்சிகளை தரீங்க சார்? அதான் நான் சொன்ன மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டு லீடர், ஒரு மாணவனை தலைவராக ஆக்கும் முயற்சி. அப்போது ஒரு தலைவனாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவனுக்கு என்னென்னலாம் குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும், ஒரு திறன் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று சமுதாயம் பற்றிய புரிதல், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி சொசைட்டி இருக்கணும். ஸோ பாடங்கள் மூலம் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் டு சோஷியாலஜி, சைக்காலஜி, இன்ட்ரடக்ஷன் டு பாலிட்டிக்ஸ், இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், இதை எல்லாமே இது மூலமாக அவனுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது, மாணவனுக்கு ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி சொசைட்டி இருக்கும். பட் இது வந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் அப்ரோச். ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபீல்டு விசிட்ஸை நிறைய இண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் அவங்களுடைய ப்ராஜெக்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா, மினி ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, மேஜர் ப்ராஜெக்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு என்ஜிஓவில் தான் அவங்க வந்து மேஜர் ப்ராஜெக்டை அவங்க என்ஜிஓட கம்பைன் பண்ணி பண்ணணும். மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜை ஃபீல்டு ஸ்டடி பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டை தயார் பண்ணணும். அப்போது இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் விசிட்டு, இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்தியாவை பற்றி, கலாச்சாரத்தை பற்றி ஒரு புரிதலுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தேடலாக ஒன்று இருக்கும் போட்டுட்டு. ஸோ அப்போ வில்லேஜ் விசிட்டு, ஃபீல்டு விசிட்டு, இன்ட்ராக்ஷன்ஸு, அப்புறம் நிறைய டிபேட்ஸ், பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ், இதெல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த சமுதாயத்தை பற்றியான புரிதலை அதிகமாக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது, ஒரு தலைவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஷுட் பி இன்ஃபார்ம்டுன்னு சொல்லுவோம். சார், நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம். கேள்வியோட நேயர் ஒருத்தர் இணைப்பில் இருக்காரு. தினேஷ் செங்கல்பட்டுல இருந்து இணைஞ்சிருக்கார். தினேஷ், உங்க கேள்வியை கேட்கலாம். சார், பையன் வந்து பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு இல்லைன்னா பிசிஏ, ரெண்டுத்துல எது சார் பெட்டர் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கும்? பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அப்புறங்க பிசிஏ, ரெண்டுத்துல எது படிக்கலாம், எது படித்தா பெட்டராக இருக்கும் சார்? இல்லை, அதாவது இப்போ பிசிஏ பொறுத்த வரைக்கும் 3 ஆண்டு படிப்பு, பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு 4 ஆண்டு படிப்புங்க. பேசிக்காக ஒரு டிஃப்ரென்ஸு. இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் கொலாபரேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதாவது ஒரு கம்பெனிஸில் போயிட்டு அவங்க வேலை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எதை மாதிரியான என்ன சொல்கிறது, ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஒடிகோல்டஸ் என்ன சொல்கிறது, ஒரு கம்பெனியில் போயிட்டு அவங்க வேலை செய்யும்போது என்னென்னலாம் தேவைப்படுமோ அதனுடைய படிப்புகள் நிறையா இருக்கும் இன்ஜினியரிங்கில். ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி பிசிஏ, பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படின்றதுக்கு
வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லை. காரணங்கள் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எவ்வளோ நடக்குதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ்லேயும் நிறையா நடக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. பட் மேல் படிப்பு படிக்க போனோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் மகளோ இப்போ எம்எஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எம்எஸ்க்கு வந்து 16 இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங்னு கேட்பான். அதாவது 16 இயர்ஸ் படிச்சிருக்கணும், 16 வருடங்கள் படிச்சிருக்கணும். இந்த எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் சேர்த்துருக்க மாட்டாங்க, 16 வருஷம் படிச்சிருக்கணும். அப்போ 12வது வரைக்கும் நம்ம 12 வருஷம் படிச்சிருப்போம், ப்ளஸ் இன்ஜினியரிங் ஒரு 4 வருஷம் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடித்த உடனே ஒரு யூஜி முடித்த உடனே நீங்கள் எம்எஸ் படிக்கிறது யூஎஸ் போகலாம். 13 வருஷம் 15 வருஷம் படிக்கும்பொழுது அந்த எம்எஸ் அங்கே நீங்கள் படிக்க முடியாது. அதுதான் ஒரு டெக்னிக்கல் டிஃபரன்ஸுங்க. மற்றபடி ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இன்றைக்கி நிலைமையில் இல்லைங்க. சார், இப்போ அடுத்ததாக இன்னொரு நேயரும் நம்ம கூட இருக்காரு. ரீனா, திருச்சியிலிருந்து ரீனா அணிஞ்சிருக்காங்க. ரீனா, உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாமா? சார், நான் இந்த இயர் தான் 12th கம்ப்ளீட் பண்ணேன். ஆனால் எனக்கு பிஏ பப்ளிக் பாலிசியில் யூஜி பண்ணாதான் வேல்யூவா, இல்லை அதுக்கப்புறம் பிஜி பண்ணலாமா? எப்படி, எது பெட்டராக இருக்கும்? யூஜி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஜாப் கிடைச்சிருமா, அந்த மாதிரி கேட்குறேன். ஆமாம் ரீனா, இப்போ வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எந்த டிகிரி படித்த உடனே எனக்கு வேலைன்ற காலங்கள்லாம் மாறிப்போச்சு. நான் படித்து இந்த டிகிரி படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கூப்பிட்டு வேலை கொடுப்பாங்கன்றதெல்லாம் மாறிப்போச்சு. அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இன்றைக்கி எந்த டிகிரி நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னாலும், கேம்பஸாக இருந்தாலும் கேம்பஸுமே ஒரு போட்டித் தேர்வு தான். கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நீங்கள் சொல்கிறதே ஒரு போட்டித் தேர்வு தான். அப்போது டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். ஆனால் உங்களுடைய திறனை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும். நீங்கள் திறனை வளர்த்துக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இங்கே வந்து அதிகமாகுது. ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் நான் படித்தேன் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்ற நிலைமை இன்றைக்கி கிடையாதுங்க. அப்போ எந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படித்தாலும் உங்களை திறனை நீங்கள் என்ன சொல்கிறது உயர்த்திக்கணும். திறனை உயர்த்தினால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி வேலைவாய்ப்புகள் உண்டு. ஒன்று. ரெண்டாவது, நீங்கள் கேட்ட கேள்வி, பிஏ பப்ளிக் பாலிசி மட்டும் படித்தா போதுமா, இல்லை நான் எம்ஏ பப்ளிக் பாலிசி படிக்கணுமா? இன்றைக்கி நீங்கள் பிஏ பப்ளிக் பாலிசி படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வேலை கிடையாது. ஆனால் இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசியில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸு உங்களுடைய திறனை அதிகரிக்க உதவும். அதனால் உங்களுடைய திறன் மேம்படுறதுனால உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் அதிகமாக உண்டு. ரீனா, உங்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி. அடுத்த இன்னொரு நேரம் நம்மோடு இருக்கிறார். கரூர்லேருந்து பாண்டியன். பாண்டியன், உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாம். பாண்டியன், இணைப்பில் இருக்கீங்களா? சார், கால் கட் ஆயிருக்கு. நம்ம அடுத்ததாக கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி, நிறைய பேர் நாம் ஒரு தொழில் அதிபராக மாறணும், தொழில் முனைவோராக மாறணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்து. அவங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறது எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சார்? ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் மட்டுமே இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணல, ஒரு லீடரை உருவாக்கணும், ஒரு தலைவனை உருவாக்கணும் போட்டு. அப்போது சிவில் சர்வெண்ட்டுமே ஒரு லீடர் தான். லீடர் இன் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அவ்வளோதான் போட்டு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் போகலை, நான் சிவில் சர்வீஸ் எனக்கு பெருசாக விருப்பம் இல்லை, நான் வந்து ஒரு சோஷியல் ஆந்த்ரோப்ரனர் ஆகணும் இல்லையா, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தொழில் முனைவோராக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே உதவும் போட்டு. ஏன் அப்படின்னா 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று, இந்த சிலபஸே அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை இன்கார்பரேட் பண்ணும். பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி இருக்காது, ஆனால் ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு வரும். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுக்கும், ஒரு நிர்வாக திறனை உங்களுக்கு மேம்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த சிலபஸ். ரெண்டாவது, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மென்டரிங், என்சிசி மட்டும், என்சிசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லிடுறோம் என்சிசி வில் இன்கார்பரேட் டிசிப்ளின் அண்ட் பேட்ரியாட்டிசம். இந்த என்சிசியோட எஃபெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்கும். அது என்சிசியில் பிசி சர்டிஃபிகேட் வாங்கினவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதனுடைய டிசிப்ளின் எவ்வளோ நாள் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும். சார், இங்கே தான் ஒரு கேள்வி. மாற்றுத்திறனாளிகள் வந்து என்சிசியில் ஜாயின் பண்ண முடியாது, அவங்கள் இந்த கோர்ஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும், பிஏ பப்ளிக் பாலிசியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்? என்சிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு மாற்றுத்திறனாளிகள், சில பேருக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க, அவங்களால பெருசாக முடியாது. ஸோ இவங்களுக்கு என்சிசி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. அதனால தான் என்சிசி நாங்கள் எலக்டிவ் சப்ஜெக்டாக விருப்ப பாடமாக கொடுத்துருக்கோம். விருப்ப பாடமாக கொடுத்துட்டு யாரால் என்சிசி எடுக்க முடியலையோ, விருப்ப பாடமாக எடுக்க முடியலையோ அவங்களுக்கு இன்னும் சில என்சிசி ஒரு எலக்டிவ்ஸ் கொடுக்குறோம். அந்த எலக்டிவ்ஸும் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா யூத் டெவலப்மெண்ட், கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இனோவேஷன்ஸ், இதை மாதிரியான எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வரோம். அப்போது ஒரு வகையில் என்சிசி அவங்களால சேர முடியல அப்படின்னா கூட அதற்கு ஈக்குவலான எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இன்னொரு இடத்துல கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள், மற்ற வாய்ப்புகள், எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு செமஸ்டர்லேயுமே கிட்டத்தட்ட 3 எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்குறோம். நிச்சயமாங்க சார். அடுத்ததான் நேயர் ஒருவர் இணைப்பில் இருக்கிறாரு, குமார், மைசூர்ல இருந்து. குமார், உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாம். சார், என்சிசியை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சார்.
சொல்லுங்க, கேளுங்க. கேக்குங்களா? கேக்குது, கேளுங்க. சார் அது என்சிசி பத்தி சார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் அப்ளை பண்ணாங்க. இது எப்படி பேசிக் இந்த வெளியில ஸ்கூல்ல அட்டன் பண்ற மாதிரி பேசிக்ல இருந்து இது பண்ணி சர்டிபிகேட் மாதிரி இது பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா அந்த இதை வச்சுட்டு ஜாபுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்களா? எனக்கு கேள்வி சரியா புரியலிங்க. குமார், உங்க கேள்வியை நீங்க திரும்ப கேட்கலாம். சார் அதாவது என்சிசில இப்ப படிக்கிறோம். 6th ஸ்டாண்டர்ட்லயோ இல்ல 10th ஸ்டாண்டர்டுக்கு அப்புறமா என்சிசி சேர்றோம். சரி. 10th 11th 12th இல்ல 8th இருந்து பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சர்டிபிகேட் கேண்டி ஸ்கூல்ல இது பண்றாங்க, அப்ரோச் பண்றாங்க. அந்த இது ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணோடனே அதெல்லாம் டேரக்டா இது பண்ற மாதிரி இருக்குமா? அந்த கோர்ஸை வச்சு நம்மளுக்கு ஏதாவது ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜாப்புக்கு இல்ல நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நேவில போலாம், அந்த மாதிரி பெரிய கிரேடு போலாங்கிற மாதிரி அந்த சர்டிபிகேட் கொடுத்து அந்த ஜாப்புக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணலாமா? ஓகே. அதாவது உங்களுடைய கேள்வி என்னுடைய புரிதல் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம பிஏ பப்ளிக் பாலிசியோடைய சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கிட்டே நமக்கு வேலை கிடைக்குமான்றது தான் உங்களுடைய கேள்வி இல்லைங்களா? அதுதான் நினைக்கிறேன் நான். அப்படி கிடையாது. இன்றைக்கி அதை மாதிரி அதுதான் முந்தின காலருடைய கேள்வியும் கிட்டத்தட்ட அதுதான். நான் இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி மட்டும் படிச்சுன்னா எனக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மாதிரி இல்லை. இன்றைக்கி எந்த டிகிரி படிச்சிங்க அப்படின்னாலும் வெறும் டிகிரியால் மட்டுமே எனக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை. டிகிரின்றது ஒரு எலிஜிபிலிட்டி ஆகிடுச்சு. இந்த டிகிரி கூட உங்களுடைய எபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம், திறன், உங்களுடைய திறனை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும். ஒரு டிகிரியும் ஒரு எலிஜிபிலிட்டி தான் கொடுக்குது. இந்த டிகிரிக்கு மேலே உங்களுடைய திறனை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும். பிஏ பப்ளிக் பாலிசி உங்களுடைய திறன் வளர்க்குறதுக்கு ஒரு பெரிய வகையில் உதவும், ரைட்? ஆனால் பிஏ பப்ளிக் பாலிசியை வச்சு மட்டுமே நான் சர்டிஃபிகேட் மட்டுமே இருந்துட்டு நான் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டேன், பிஏ பப்ளிக் பாலிசி நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்கு வேலையா அப்படின்னு கேட்டால் எந்த டிகிரியும் அதை மாதிரி கிடையாது இந்தியாவில். குமார், உங்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி. அடுத்ததாக இன்னொரு நேயரும் இணைப்பில் இருக்கார். திருநெல்வேலியிலிருந்து சங்கர், உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாம். ஹலோ சங்கர், கேட்கலாம், உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம். பிஏ பப்ளிக் பாலிசி அப்புறம் அந்த பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரெண்டுக்கும் எதுவும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குதா? இது ஒரு கேள்வி. இன்னொரு கேள்வி, இந்த கோர்ஸோட டூரேஷன்ல யூபிஎஸ்சி ரிலேட்டடா எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் அது மாதிரி இது நடக்குமா சார்? ஓகே, ரெண்டுமே அற்புதமான கேள்விங்க. தேங்க்யூ. உங்களுடைய முதல் கேள்வி, பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் பப்ளிக் பாலிசிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த லான்னு சொல்லுவோம். என்ன சட்டம் இருக்குதோ அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போட்டு. பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டிராஃப்டிங் தி லான்றதை விட ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோக்ராம் அண்ட் பாலிசி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது எப்படி வேணா இருக்கலாம். அது பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ப்ரோக்ராமாக இருக்கலாம் போட்டுட்டு, எப்படி வேணா இருக்கலாம். ஒரு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்துக்கு ஒரு பாலிசி, ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கலாம். இந்த பாலிசியை உருவாக்குறது, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனே பப்ளிக் பாலிசி தான். என்ன பப்ளிக் பாலிசி ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு கொடுக்குதோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அதான் ஒன்றுமே சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு கத்திரிக்கோளுடைய 2 கத்திகள்னு சொல்லலாம் நீங்கள். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் த பாலிசி, பப்ளிக் பாலிசின்றது அதனுடைய ஸ்கெலிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று. இப்போ பப்ளிக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாலிசியை நீங்கள் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று. உங்களுடைய 2வது கேள்வி, யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கான ட்ரைனிங் இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்தது அப்படின்னா 90% இந்த ப்ரோக்ராம் அதான். 90% இந்த ப்ரோக்ராம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது போட்டித் தேர்வுகளுடைய வெற்றி தான் போட்டுட்டு. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அதான் வெறும் கிட்டத்தட்ட சிலபஸ் மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸிக்யூஷன் சைட்லேருந்து அதை தான் பார்க்குறோம். அந்த நுவான்சஸ் நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி நுவான்சஸ் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன், இந்த போட்டித் தேர்வுகளுடைய நுணுக்கங்கள் அறிந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய கொலாபரேட் பண்ணுறாங்க. அப்போது உங்களுக்கு ட்ரைனிங் அதுதான், ஒரு சைடில் டீச்சிங் இருக்கும், இன்னொரு சைடில் கோச்சிங் இருக்கும் போட்டு. ஸோ ரெண்டுமே சேர்ந்து யூபிஎஸ்சி மட்டுமே இல்லாமல் மற்ற எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம். சங்கர், உங்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி. சார், இப்போ அடுத்ததாக கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி, நிறைய பேர் இந்தியாவில் இராணுவத்தில் சேவை புரியணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க, முப்படைகளில் சேவை புரியணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுக்கு இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி கோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் சார்? ஓகே, ஒன்று நீங்கள் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸில் போனோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாமினேஷன் உண்டு, சிடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நீங்களும் சிஆர்பிஎஃப்ல முன்னாள் அதிகாரியாக இருந்திருக்கீங்க. இப்போ சிஆர்பிஎஃப்க்கு வேறு எக்ஸாமினேஷன். சிஆர்பிஎஃப் சிஏபிஎஃப்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா சிஆர்பிஎஃப்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேராமிலிட்ரி ஸ்ட்ரக்சரில் வந்துடும், சென்ட்ரல் ஆர்ம்டு போலீஸ்ன்ற மாதிரி வந்துடும் போட்டு. ஸோ அப்போது சிடிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் யூபிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் செப்பரேட் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும், ஆஃப்கேட்னு சொல்லுவோம். ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு நீங்கள் உள்ளே போகணும், டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் உள்ளே போனோம் அப்படின்னா ஆஃப்கேட். சிடிஎஸ் மூலமும் நீங்கள் ஏர்ஃபோர்ஸ் உள்ளே போகலாம்.
இப்போ ஃப்ளைங் ஆஃபீஸராக போனோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிடிஎஸ் மூலம் போகணும். டெக்னிக்கல் என்ட்ரி போனோம் அப்படின்னா ஆஃப்கேட் மூலம் போகணும். சரி, இப்போது பிஏ பப்ளிக் பாலிசியில் 2 வகையில் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்பர் 1 நீங்கள் சிடிஎஸோடைய சிலபஸ், ஆஃப்கேட்டோடைய சிலபஸ், கோஸ்ட் கார்டோடைய சிலபஸ் எல்லாமே பிஏ பப்ளிக் பாலிசியில் நாங்கள் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா வச்சுருக்கோம். ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங்கில் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு தேவையானது அத்தனையும் கவர் ஆகிடுது. இது ஒரு சைடு. ரெண்டாவது, பிஏ பப்ளிக் பாலிசினால் இல்லாமல் நாங்கள் என்சிசி உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரோம் இல்லைங்களா. என்சிசியோட பி அண்ட் சி சர்டிஃபிகேட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனே தேவையில்லை. நீங்கள் டைரெக்டாகவே இன்டர்வியூக்கு போய்ட்றீங்க. சர்வீஸ் செலெக்ஷன் போர்டுன்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாகவே இன்டர்வியூ போய்ட்றீங்க போட்டு. அது 2 வகையில் நடக்குது. அதான் என்சிசி பிஎன்சி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும். ஜென்ரலாக என்சிசி அல்லாதவர்களுக்கு தனியாக ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நடக்கும். 2த்துக்குமே நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகிடுவீங்க. சார், அடுத்ததான் நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா, எந்தெந்த மாணவர்கள் இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி எடுத்துவதற்கு தகுதியானவர்கள்? ரைட், எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிளாஸ் 12 எந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சிருந்தாலும் யூஆர் எலிஜிபிள். ஏன்னா இது வந்து ஒரு காமன் சப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுனால நீங்கள் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீமில் இருந்து வந்தாலும் சரி, இந்த குரூப் தான் படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. காமர்ஸ் குரூப்ல இருந்து வந்தாலும் சரி, ஹியூமனிட்டிஸ், வொகேஷனல் குரூப் எது படிச்சிருந்தாலும் இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசின்றது யூஆர் எலிஜிபிள். ஃபார் ஆல் ஸ்ட்ரீம்ஸ் எலிஜிபிள் தாங்க. நீங்கள் கொடுக்குற பயிற்சிகளில் வேறு என்னென்னலாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? இப்போ ஆட் பண்ணணுன்றதை விட ப்ரிடாமினன்ட் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இதனுடைய பிரதான நோக்கு, the primary objective என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குழந்தைங்களை, ஸ்டூடெண்ட்ஸை சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு தயார் பண்ணுறது. கோச்சிங் மட்டும் இல்லை, டீச்சிங் வித் வேல்யூஸ், ரைட், மென்டரிங் தெம், மேக்கிங் தெம் எலிஜிபிள் டு ரைட் த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர்டாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் என்விரான்மெண்ட்டை அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவோம். அப்போது ப்ரோக்ராமில் என்ன வாட் வி ஃபாலோ அப்படின்னா, இப்போது புதுசாக கவர்மெண்ட்டோடைய ப்ரொப்போஸ்டு ஏஜென்சி இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க. நேஷனல் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சி, என்ஆர்ஐன்னு சொல்லுவோம். இந்த என்ஆர்ஐ என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்போ ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் தனியாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன், அதே மாதிரி ஐபிபிஎஸ், ரைட், பேங்கிங் சர்வீஸுக்கு தனியாக ஐபிபிஎஸ் இருக்குது, ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு ஆர்ஆர்பி இருக்குது. இதை மாதிரி பல ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்குது. இவங்களுடைய குரூப் சி அண்ட் குரூப் பி நான் கெஸ்டட் போஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த நான் கெஸ்டட் போஸ்ட்டுகள்லாம் சேர்த்தா மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் என்ஆர்ஐ. என்ஆர்ஐ ஃபைனலாக ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ஆனால் அதனுடைய தகுதி தேர்வு இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் என்ஆர்ஐ தான் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம். ஒரே எக்ஸாம் தான். இப்போ நான் தனித்தனியாக எழுத வேண்டாம், நான் எஸ்எஸ்சிக்காக தனியாக ஒரு எக்ஸாம் எழுத வேண்டாம், ஐபிபிஎஸ் தனியாக எக்ஸாம் எழுத வேண்டாம், நான் ஒரே எக்ஸாம் எழுதினா போதும். என்ஆர்ஐயில் காமன் எலிஜிபிலிட்டி ஆர் காமன் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் உண்டு, அதை தான் எழுத போகிறோம். ஆக அதில் கிராஜுவேட் லெவல், ஹையர் செகண்டரி லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுடைய ட்ரைனிங் தான் ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ்ன்றதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் இயர் முடிக்கும்போது இவங்களை அந்த எக்ஸாமையும் நாங்கள் எழுத வைக்கிறோம். அப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து காம்படிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட்டில் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்றதை அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும். அது ஒரு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் மாதிரி, அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை, அது ஒரு ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் மாதிரி போட்டு. ஸோ ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எங்களுக்கும் ரியல் டைமில் என்னன்றது தெரியும், அவங்கள அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரியல் டைமில் எங்களால் ட்ரெயின் பண்ணவும் முடியும். தொடர்ந்து பேசலாம் சார். நீலாங்கரையிலிருந்து செல்வி இணைந்திருக்கிறார். செல்வி, உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம். ஹலோ சார், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். இப்போ அந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி 12th முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ பியாண்ட் தட், ஸோ அதுக்கப்புறமும் இன்னும் ட்ரை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஏதாவது வந்து மாஸ்டர் கோர்ஸ் வச்சுருக்கீங்களா? ஒரு கேள்வி சார். செகண்ட் ஒன், இப்போ இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி வந்து பிஎட் மாதிரி டீச்சர்ஸ் எஜுகேஷனுக்கு எலிஜிபிளா? இப்போது நம்பர் 1, பிஏ பப்ளிக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் லைக் எனி கிராஜுவேஷனுங்க. மாஸ்டர்ஸ் நீங்கள் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஏற்கனவே ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்ன மாதிரி எம்ஏல பப்ளிக் பாலிசி இருக்குது, அது ஸ்பெஷலைசேஷன் எம்ஏ பப்ளிக் பாலிசி. ஆனால் எம்ஏ பப்ளிக் பாலிசி ரொம்ப எலைட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. மற்றபடி யூகேயில் எம்ஏ பப்ளிக் பாலிசி ரொம்ப ஃபேமஸுங்க ஒன்று. ரெண்டாவது, அவங்க மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த சப்ஜெக்டில் வேணால் பண்ணலாம். எம்ஏ சோஷியாலஜி பண்ணலாம், எம்ஏ பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம், எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பண்ணலாம். இப்போது பிஏ பப்ளிக் பாலிசிக்கு ஈக்குவலன்ட் டிகிரின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த ஈக்குவலன்ட் டிகிரி வாங்கிட்ட உடனே அவங்க பிஎட்டுக்கும் எலிஜிபிள் ஆகிடுவாங்க. அப்போது பிஏ பப்ளிக் பாலிசி முடிச்சுட்டு அந்த ஈக்குவலன்ட் டிகிரி கொடுத்துட்ட உடனே அவங்க பிஎட்டும் அவங்க எலிஜிபிள் ஆகிடுறாங்க. ப்ளஸ்
இன்னொன்று நீங்கள் லா மாதிரி படிக்கணும் அப்படின்னா எல்எல்பி பிஎல்லும் படிக்கலாம். இல்லை நான் எம்பிஏக்கு போகணும், எம்எஸ்டபிள்யூ பண்ணணும் அப்படின்னாலும் யூஆர் எலிஜிபிள் போட்டுட்டு. அப்போது ஹையர் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லார்ஜர் ஏரியா உங்களுடைய ஸ்கோப்பில் இருந்துகிட்ருக்கு ஒன்று. இது ஒரு கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி நீங்கள் என்ன கேட்டீங்கன்றத நான் மறந்து. பிஎட் படிக்கலாமா? பிஎட் ஆமாம், பிஎட்டுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். அதனோட ஈக்குவலன்ட் டிகிரி வாங்கிட்ட உடனே இந்த ஈக்குவலன்ட் டிகிரிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிஎட் படிக்கலாம். அடுத்ததாக மேற்படிப்புகளுக்கு நம்ம படிக்கலாம், அதையும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போது அந்த படிப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 விஷயங்கள் இருக்குது. ஒன்று, படிப்பே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஜியோடு நிறுத்துறது, பிஜியோடு நிறுத்துறது, அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு வேலை வாய்ப்புகளுக்காக தான். நீங்கள் எந்த ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படிக்க போகிறீங்க போட்டுட்டு. இல்லை நான் ஸ்பெஷலைசேஷன் பப்ளிக் பாலிசிலேயே, நீங்கள் பப்ளிக் பாலிசிலேயே போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாலிசி கன்சல்டண்ட்டாக வரலாம். இப்போது நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு ஆக்ட் எனாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னீங்கன்னா சரி ஓகே, அது வந்து ஒரு லெஜிஸ்லேச்சருடைய ப்ராசஸ். ஆனால் இந்த பாலிசியை டிராஃப்ட் பண்ணுறது, இதனுடைய காம்பனன்ட்ஸ் இன்கார்பரேட் பண்ணுறது எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாலிசி கன்சல்டன்ட். இந்த பாலிசி கன்சல்டண்ட்டாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் பப்ளிக் பாலிசி நிறைய கொடுக்குது. நிச்சயமாங்க சார். அடுத்ததாக ருத்ரா இருக்காங்க திருப்பூர்லேருந்து. ருத்ரா, உங்களுடைய கேள்வி கேட்கலாம். ருத்ரா, ஓகே. அடுத்ததாக ராஜராஜேஸ்வரி திருநெல்வேலியிலிருந்து இணைஞ்சிருக்காங்க. ராஜராஜேஸ்வரி, உங்களுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாமா? சார், நான் இப்போ தான் 12th முடிச்சிருக்கேன். அது ஸ்டூடெண்ட்டாக அந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி சேர்றதுக்கு எனி லோன்ஸ் இல்லை ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் தான் அப்ளை பண்ண முடியுமா? புரியல மறுபடியும். உங்களுடைய கேள்வி நீங்கள் திரும்பவும் கேட்கலாம். சார், இப்போ தான் 12th முடிச்சிருக்கேன். பிஏ பப்ளிக் பாலிசி எடுக்கிறதுக்கு எதுவும் ஸ்காலர்ஷிப் இல்லை லோன் ஏதாவது அவைல் பண்ண முடியுமா? ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குறேன். லோனா என்ன கேட்குறேன்? உங்க கேள்வி புரியல. இல்ல, செகண்ட் பார்ட் மட்டும் புரியல, இரண்டாவது பகுதி மட்டும் புரியலைங்க. சார், எனி ஸ்காலர்ஷிப், எஜுகேஷன் லோன். ஓகே ஓகே. கல்வி கடன் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ற வாய்ப்புகள் இருக்கா சார்? இப்போ கல்வி கடனை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பேங்கோடைய பாலிசி டிசிஷன்ஸ் நிச்சயமாக கொடுப்பாங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, நாங்களே ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறோம். 90% மேலே இருந்ததுன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 90% 12th மட்டும் இல்லை, 12th 10th 2 இடத்துல 90% மேலே இருந்ததுன்னா, ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருந்த போதும் இருந்ததுன்னா 50% ஸ்காலர்ஷிப்பே கொடுத்துட்றோம். அப்போ எஜுகேஷன் லோனுக்கு பெரிய லெவலில் தேவைப்படாது போட்டு. அப்படி இருந்தாலும் ஒரு எஜுகேஷன் லோனை ஒரு சின்ன லெவல், இப்போ நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு 90% வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, இது ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு சின்ன எலிஜிபிலிட்டின்ற மாதிரி போட்டுட்டு அப்போ லோனுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும். எஜுகேஷன் லோனும் பெரிய லெவலில் ஒரு கஷ்டம் இருக்காது, கொடுத்துருவாங்க போட்டு. ஏன்னா மீதி இருக்கிற அமௌண்ட்டுன்றது உங்களுக்கு சின்னது தான். சார், அடுத்த நிறைவாக உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிற கேள்வி, இதற்கான சேர்க்கை அட்மிஷன்ஸ் ப்ராசஸ் எல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு, எப்படி தொடர்பு கொள்ளணும் சார்? ஆமாம், இப்போது அட்மிஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டு, பிஎஸ் அப்துல் ரஹ்மான் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியோட வெப்சைட்டே இருக்குது. வெப்சைட்டில் நீங்கள் பப்ளிக் பாலிசிக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இன்வைட் பண்ணுறோம். அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஒன்றும் ஆரம்பிக்கல. ஏன்னா கவர்மெண்ட் டைரக்ஷனுக்காக அட்மிஷன் ப்ராசஸ் ஒன்றும் ஆரம்பிக்கல. பட் வி ஆர் இன்வைட்டிங் அப்ளிகேஷன்ஸ், நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த ப்ரோக்ராம் புதுசாக இருக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்றவங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் என்னன்றது தெரியணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டுமே இல்லை, பேரண்ட்ஸுக்குமே தெரியணும். அதனால் ஒரு ப்ரீ இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் ஒன்று உண்டு. அந்த ப்ரீ இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா, டு மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் என்னன்றது தெரிஞ்சுட்டு அவங்க சேரணும். அதாவது என்ன சொல்கிறது, ஒரு குருட்டாம்போக்கில் இந்த ப்ரோக்ராமை ஜாயின் பண்ணால் அவங்களுக்கும் அது பயன் இருக்காது, பிஏ பப்ளிக் பாலிசி ப்ரோக்ராமுக்கும் அது பயன் இருக்காது. இது ஒரு மியூச்சுவல் என்ன சொல்கிறது, ஒரு வின்-வின் சிச்சுவேஷனாக இருக்கணும். அதனால் ஒரு ப்ரீ இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருக்குது. அந்த ப்ரீ இன்டர்வியூ ப்ராசஸில் அவங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க. இல்லை நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் தான் எழுத போகிறேன், இல்லை நான் ஒரு சோஷியல் ஆந்த்ரோப்ரனர் ஆக போகிறேன், இல்லை நான் இந்த சிலபஸ் படிக்க போகிறேன், பிஏ பப்ளிக் பாலிசி படிக்க போகிறேன், மேற்கொண்டு நான் படிப்புகளை படிக்க போகிறேன்ற ஒரு தெளிவுகள் இருந்ததுன்னா நாங்கள் அட்மிஷன். இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசியை பிஎஸ் அப்துல் ரஹ்மான் கிரசன்ட் கல்லூரியில் நம்ம படிப்பதற்கு என்ன மாதிரியான வசதிகளை நீங்கள் கல்லூரியில் செஞ்சுருக்கீங்க? 2 விஷயம். பிஎஸ் அப்துல் ரஹ்மான் கேம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி கேம்பஸ் போட்டுட்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஒன்று. ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரீனரி, ஓப்பன் க்ரீனரி இஸ் வெரி குட். பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வண்டலூர் ஜூ, அதனால் சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்டட் ஏரியா, அதனால் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர் எவ்ரி திங் இஸ் குட். அந்த படிக்கிற ஆம்பியன்ஸ் இருக்கும். ஒன்று. ரெண்டாவது, ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி, லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸலண்ட் ஃபெசிலிட்டி உண்டு. இன்னொன்று, பிஏ பப்ளிக் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு என்சிசியை மறுபடியும் எடுத்துன்னு வரது காரணம் என்ன அப்படின்னா என்சிசியோட பயன்பாடுகள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா அதனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவ்வளோ இருக்கும் போட்டு. காலையில் நான் 5 மணிக்கே வரணும் அப்படின்னா நான் வீட்டிலேருந்து வரதுக்கு பதிலாக ஹாஸ்டல்லேருந்து வரும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் போட்டு. ஒரு மென்டார்ஷிப், ஒரு மென்டார்ஸோட நான் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டெண்ட் ஹவர்ஸில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்று. ரெண்டாவது பீர் குரூப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னு சொல்லுவோம் போட்டுட்டு. அதாவது ஒரு கல்லூரியில் வந்து மாணவர் படிக்கிறது மட்டும் பாடங்களை மட்டுமே படிக்கிறது ஒரு படிப்பு கிடையாது இல்லையா. பாடம் ஒரு ஒரு அம்சம், அவ்வளவுதான். பீர் குரூப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இன்ட்ராக்ஷன் வித் ஃபேக்கல்ட்டி ரொம்ப முக்கியம். மென்டார்ஷிப்போடைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் முக்கியம். ஃபீல்டு விசிட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த சொசைட்டி முக்கியம். கரண்ட் அஃபேர்ஸ், நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாமே கேம்பஸில் இருக்கும்போது நல்லா பண்ணலாம். சார், நிறைவு கேள்வியாக கேட்கணும்னு நினைக்கிறது, பிஏ பப்ளிக் பாலிசி சேரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற மாணவர்கள், இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற மாணவர்களாக இருக்கலாம், மாணவர்கள் பெற்றோர்களாக இருக்கலாம், அவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நம்பிக்கை வார்த்தைகள் என்ன சார்? நம்பிக்கை வார்த்தைகள் நிச்சயமாக சொல்ல போகிறதில்ல. ஏன் அப்படின்னா டிசிஷன் வந்து என்னுடைய டிசிஷனாக இருக்கும் போட்டு. ஒன்று, யார் இந்த பப்ளிக் பாலிசி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் சிவில் சர்வீஸ், நான் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகுது என்னுடைய லட்சியம் இல்லை, நான் ஒரு அரசாங்க வேலைக்கு போவது என்னுடைய லட்சியம். ஒரு எப்பயுமே ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, எய்ம் அட் த ஸ்கை தென் ஒன்லி யூ வில் ரீச் அட்லீஸ்ட் த ஸ்டார். ஸோ அதனால் உங்களுடைய அம்பிஷன் பெருசாக இருக்கும் பொழுது இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி எடுக்கலாம் போட்டுட்டு. பேரண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, பிஏ பப்ளிக் இந்த ப்ரோக்ராம் படிக்கிறதுனால மட்டுமே வேலை வாய்ப்புகள் கிடையாது. ஏன்னா இந்த டிகிரியை வச்சு நான் வேலை வாங்க முடியாது, இதில் உறுதியாக இருக்கணும். என்னுடைய திறனை வச்சு தான் நான் வேலை வாங்க முடியும். அப்போது இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி கிரசன்ட்டில் நான் படிக்கிறதுனால என்ன எனக்கு லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாபன்றதை விட என்னுடைய திறன் மேம்படும்னு நீங்கள் நினைக்கும் பொழுது இந்த பிஏ பப்ளிக் பாலிசி சேரலாம். வெறும் சர்டிஃபிகேட், ஒரு எலிஜிபிலிட்டி தவிர உங்களுக்கு வேலை வாங்குறது நீங்கள் மட்டும்தான். சார், நிச்சயமாக சார். இவ்வளோ நேரம் பிஏ பப்ளிக் பாலிசி பாடப்பிரிவு குறித்த என்னுடைய கேள்விகளுக்கும் நேயர்களின் சந்தேகங்களுக்கும் விரிவான ஆலோசனை வழங்கியதற்காக நன்றி சார். நன்றிங்க. தேங்க்யூ. நேயர்களே, பிஎஸ் அப்துல் ரஹ்மான் கிரசன்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வழங்கிய கல்லூரி சாலை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. நன்றி, வணக்கம். நம்ம நியூஸ் 7 தமிழ் பிரைம் யூடியூபை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பண்ணாதவங்க உடனடியாக போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.